ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਕ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि बीजेपी के प्रधान JP नड्डा ने खुद सुखबीर बादल नूं फोन करके उन्होंने सपोर्ट मंगी, उन्होंने समर्थन मंगया, क्योंकि राष्ट्रपति की उम्मीदवार दे लई NDA की राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने, जिन्हां दी सपोर्ट दे विच अकाली दल दीयां वोटां मंगिया गईयां ने, अकाली दल का सहयोग मंगया गया है। फोन तो बाद सुखबीर सिंह बादल ने विचार करके जवाब देने की गल आखी सी। सो अज विचार किया जा रहा है। कोर कमेटी की मीटिंग है जिहड़ी इत्थे श्रोमणी अकाली दल के दफ्तर के अंदर जारी है। इस मीटिंग दे विच तमाम अकाली दल के सीनियर लीडर, चाहे वह प्रेम सिंह चंदू माजरा होण, चाहे वह ब्रह्मपुरा होनी होण, जां फिर उन्हां तो इलावा हीरा सिंह गाबड़िया होवे, बीबी जगीर कौर होण, जां ते होर कई वड्डे लीडर जिन्हां दे मीटिंग च शामिल होने के नाल अहम फैसला लिता जा सकता। तमाम लीडर इत्थे मौजूद ने। सुखबीर बादल मीटिंग की अगवाई कर रहे हैं तो मीटिंग तो बाद पता लगेगा कि फैसला आखिरकार की आउंदा है। क्योंकि भुंदड़ होना ने भी इस उत्ते पहला चर्चा की, दस्सिया कि मीटिंग दे विच अहम अज फैसले हो सकते हैं, क्योंकि अकाली दल कोल होर ऑप्शन भी जे कहिए असी अगे नज़र नहीं आ रही कि अकाली दल किसनूं सपोर्ट करेगा। हालांकि बीजेपी अकाली दल की भाईवाल पार्टी आ। बीजेपी तमाम खेतरी पार्टियां नाल मिल के NDA के तौर पर अपना एक नुमाइंदा राष्ट्रपति चोण के लिए मैदान दे विच उतार चुकी है। तो जिहड़ा कि द्रौपदी मुर्मू जिन्हां दा नाम है, वो उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि वह जिहड़ा अकाली दल के इस दफ्तर दे विच भी पहुँच सकते हैं। जेकर कोर कमेटी की मीटिंग से फैसला हो जाता है कि अकाली दल वालों सपोर्ट की जाएगी बीजेपी नूं, बीजेपी के कैंडीडेट नूं, NDA के कैंडीडेट नूं, तां फिर उन्हां दा जिहड़ी राष्ट्रपति की चोण दे विच द्रौपदी मुर्मू खड़े ने, उन्हां दा आउणा इत्थे तय आ। हालांकि जेकर लिहाज नाल देखिए, सिक्योरिटी लिहाज नाल, तां हलचल कुछ थोड़ी नज़र आ रही है, थोड़ी तेज़ होंदी नज़र आ रही है। तो थोड़ा जिहा इत्थे इंतजाम पहलां नालों वखरे जे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हजे मीडिया नूं इस बारे पूरी पुख्ता जानकारी तो नहीं दी गई है कि वाकई है जिहड़े द्रौपदी मुर्मू इत्थे आउणगे नहीं, पर सूत्रां दी मन्नीए तां वो इत्थे पहुँच सकते हैं। पर तय कोर कमेटी की मीटिंग करेगी कि जेकर अकाली दल NDA दे इस उम्मीदवार नूं अपनी सपोर्ट दे दिंदा है, अपना सहयोग दे दिंदा है, तां फिर इत्थे ਜਿਹੜੇ ਨੇ द्रौपदी मुर्मू इत्थे पहुँच सकते हैं। क्योंकि अज वो चंडीगढ़ के दौरे उत्ते ही हरियाणा भवन च ने इस समय, तो थोड़ी देर च अकालियां दे इत्थे दफ्तर दे विच भी पहुँच सकते हैं। जेकर इस हत्थ दिखाइए तो सिक्योरिटी दे कुछ ਜਿਹੜੇ सिक्योरिटी कर्मी ने वो इत्थे एक पहुँचे ने। इस तो इलावा बैक हैंड ते भी कुछ ਜਿਹੜੇ सिक्योरिटी दे कुछ ਜਿਹੜੇ सिक्योरिटी गार्ड्स ने वो नज़र आ रहे हैं। हलचल थोड़ी नज़र ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ आ रही है, पर हजे तक कोई पुख्ता तैयारियां किते भी नज़र नहीं आ रही कि की पुख्ता तैयारियां जड़ियां इत्थे कीतियां गईयां ने। क्योंकि हजे तक थोड़ा माहौल बदलिया जरूर है, पर आम की तरह माहौल हैगा। गड्डियां दे काफले बधे ने, थोड़ी सिक्योरिटी भी वधी है, पर माहौल आम की तरह ही है। सो किते ना किते जेकर राष्ट्रपति उम्मीदवार इत्थे पहुँचणगे तो सिक्योरिटी के इंतजाम भी पुख्ता ही किए जाणगे, तो हलचल भी जिहड़ी वो बदलेगी। फिलहाल तुहानूं दस दईए कि पहुँचण की उम्मीद जरूर जताई जा रही है, पर कोर कमेटी अहम फैसला लै सकती है, क्योंकि लगातार अकाली दल दबाव हेठ है। जिहड़ी संगरूर की इलैक्शन भी अकाली दल जिहड़ा वो हार चुकिया सी, बुरी तरह पिटिया सी, जमानत भी जब्त हुंदी है। तो इस तो बाद उस हार के उत्ते भी पहला मंथन किया जाता। भुंदड़ होना दा, बलविंदर भुंदड़ होना दा नाम अकाली दल के प्रधान के तौर पर सामने आता, पर वो डिनाई करते हैं। दसते हैं कि नहीं, साडे प्रधान ने जिहड़े वो सुखबीर सिंह बादल ही हो सकते हैं, होर कोई नहीं होणगे। क्योंकि उन्होंने दस्सिया सी कि जरनैल नहीं हटाया जाता हुंदा एक अद्धी हार तो, पर सवालों के घेरे जरूर रहे सी, अपने ही उन्होंने घेरते नज़र आए सी। उस तो बाद मंथन पहला भी किया गया, इकट्ठे होए सी कोर कमेटी के मैंबर, तो अज फिर जड़े ने ये मैंबर इस करके इकट्ठे भी होए ने क्योंकि जवाब देना बीजेपी नूं, जवाब देना NDA के उस उम्मीदवार नूं कि अकाली दल सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि सुखबीर सिंह बादल जड़े वो खुद भी जड़े मैंबर ने, तो जड़ा उत्थों लोक सभा दे विच ते उत्थों जड़ियां वोटां ने
ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਥੋੜੀ ਡਗਮਗਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮਰਮੂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੇਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਮੰਗ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮਰਮੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਟਕਣਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਹ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਢਲੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮਰਮੂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਹ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਪਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤਾਲੁਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਆ, ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮਰਮੂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ तमाम ਮੈਂਬਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ
ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ। ਜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੱਲ ਇਸ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਦ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅਟਕਣਾ ਹੀ ਨੇ, ਅਟਕਣਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ तमाम ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਜੋਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੰਦੜ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਵੜੀਆ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਚੰਦ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਬਥੇਰੇ ਕੇ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫਿਊਚਰ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਤੇ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਟਕਣਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਉਹ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਕ।